वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कविवाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तौ चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काहू, आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को आज संगरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊँ, जो वर चाहूँ सो तुम तय पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन सतर हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हूँ जो सदा हमारे पच्छा, सिरिया सुजू करे और अच्छा। राख ले मैं राखनारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुमो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैज जैसन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कर को शिव गन सुख दियो, सतरन को बल मोहबत कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी तय कुंचर्या स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब बुध कर करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब या कर तो कब हूँ, तुम्हें मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तारे, आप अपनी बूझ चारे। तुम सब ही तय रहत निरालम, जानत वेद पैद अर्यालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत पैदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ पेद न जानत। महादेव को कैद सदाशिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनद पेन पेन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूपा नूप स्वरूपा, रंग पयो राव कई भूपा। अंड जय रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सिर दिखाए चंबो, आज जुगात स्वरूप से अम्बो। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो। दुष्ट उठवा तुत पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे तो सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यह है, ताके काल निकट ने है। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहरियो, ताके ताप तनक मोह हरियो। हृद सद कर्मो सब होई, दुष्टा छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पास्ते ताय उबारा। जिन नर नाम त्यारो कहाँ, दारिद दुष्ट दोख तेरा। काल कैत मैं शरण त्यारी, आप हाथ दे लियो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लियो बचाई।
ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕਹੂੰ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੌ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਾਰਨ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜਥਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਥਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੁਣ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ UK ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮੰਚ
ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਦਿ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ UK ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰ, ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਨਸੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਆ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। 23 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ 23 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 23 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਸਤ 2000 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ UK ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਔਰ ਲੰਡਨ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਸ਼ੂਅਰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਆ ਇਨ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗਏ? ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਟਰਸਟੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਬਦੋਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਏ 2 ਸਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 70-72 ਸਾਲ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੋ 'ਤੇ, ਔਰ 72 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਏ ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੈੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਛੋੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਏ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚੌਕੀ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ 400 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 400 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੌਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜੁਟੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁਟੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਦਰਸ ਆਰ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ
ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਰਜਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਬੀਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5 ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਉਸ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਤਨ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤਨ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਜਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। I would like to ask you, what are your memories of this particular samagam that used to take place in the house, as ਗਿਆਨੀ ਜੀ was saying earlier? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਨ ਅ ਬਿਗਰ ਲੈਵਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਸਰਟਨ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। Yeah, my views and memories, I will say it's a hard work to start and just be with the ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੌੜੀ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ,
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਸੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੋੜਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਸੁੱਚਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਰ ਹਰ ਪਲਾਨਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 21, 22, 23, 24 ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਲਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹ ਲੈਣ। ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਲਾਹ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜਪੋ, ਆਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਪਣਗੇ। ਤੇ ਗੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜੋੜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਨ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੌ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਰਜਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਥਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਥੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਭਾਈ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਜੱਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਝਿਜਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੋਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆਏ ਨੇ, ਭੁੱਲੀਆਂ ਬਿਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀਆਂ ਬਿਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਂਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਊਵਰਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣੇ ਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਆ ਅਤੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜੀ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਸਵੇਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਵਾਵਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੇ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜਥੇ ਭਾਈ ਵਡਹੰਸ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਥਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ UK ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਥਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ 23ਵਾਂ ਮਹਾਨ 23rd ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 2022 21, 22, 23 ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੇਜ਼ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਇਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 07447000068। मैं दोबारा रिपीट करा नंबर। सिंह साहब भाई निरपाल सिंह जी 07446700068 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰ 07533768584 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰੋੜਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 07738088889 ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ 07932762538 ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਧਾਨ 07949567468। ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਜਥਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਥਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ UK ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟਰਸਟੀਜ਼, ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਟਰਸਟੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ, as you have seen the excitement among the community that the first time ever they're bringing the Samagam to a marquee as they're expecting more and more Sangat to join. In the end, a few words of support for this Samagam, please. Well, I'm very excited to have our community come together on this beautiful occasion, and it's a very exciting time for the community as well. And this year we've been working very closely with the councils, so the only humble request will be if everybody can car share ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਓਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਓਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਫॉर ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਂਡ 21 to 24 ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿਖੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 23rd ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ 21 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 23 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਉਹ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਵਲ ਛਕਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਰੋਡ, ਲੰਡਨ ਹੇਜ਼ ਵਿਖੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਪਲਾਕੀ ਭੈਣ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕਰਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਪਲਾਖੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।